आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Ura ahandrikitra Ura handrisri ओ परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हम गाते हैं, क्योंकि तेरा नाम महान है और स्तुति के योग्य है। केवल तू ही है सारे स्तुति के योग्य है। तेरे नाम की स्तुति मैं गाता हूँ, प्रभु नाम की स्तुति मैं गाता हूँ, कि तेरा नाम है महान और स्तुति के योग्य है। नाम की स्तुति मैं गाता हूँ, प्रभु नाम की स्तुति मैं गाता हूँ, कि तेरा नाम है महान और स्तुति के योग्य है। तेरे नाम को सारी महिमा, तेरे नाम को सारी महिमा मैं देता हूँ, प्रभु नाम को सारी महिमा मैं देता हूँ, कि तेरा नाम है महान और स्तुति के योग्य है। को सारी महिमा मैं देता हूँ, सारी महिमा तेरे नाम को देता हूँ, क्योंकि तेरा नाम महान है और स्तुति के योग्य है। कि तेरा नाम है महान और स्तुति के योग्य है। हाँ परमेश्वर, तेरा नाम महान है और सारे स्तुति के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिवस में, आज की रविवार की सभा में। जहां कहीं भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। ये प्रार्थना का समय है। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। बोले अन्य भाषा में प्रभु की स्तुति आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। वो महान है, वो महान है, वो सबसे ऊंचा परमेश्वर है। वो आदर और सम्मान के योग्य है और उससे अधिक विशेष हमारी स्तुति और प्रशंसा के योग्य है।
le grondere che de boshan le vira la band londari che sa irra alad red red rand le gozond le gedo modengra la band londari che ba rosera la har le geda rid rand le gedo mozida la garamand le gede bosha radera le gede bosha and le geda rid rand le gede boshan rahanza le geza and loza anka rizerende lo konda ramanda ha libra zorenga da ramanda le gede boshan le gede boshan de me il rosarand le gede rid rand le gede boshanda mire darando rosere geza ha Ligoza angle legere le gedonda rigede boshand legere la handarama ridarada di goza angle le bosh andarama ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हम आपकी स्तुति करते हैं हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा की महामूल्य भेंट के लिए जो हमारे साथ है परमेश्वर हमारे अंदर है परमेश्वर धन्यवाद उस जीवन के लिए जो परमेश्वर आशीषों से भरा हुआ है सामर्थ्य से भरा हुआ है आपके पराक्रम से भरा हुआ है परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद यीशु के नाम में हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करते हैं हमारे आज के प्रार्थना के बिंदु की तरफ जाते हैं और पहला बिंदु है वो जो लिया गया है हम आत्मा जीतने के जो हमारे मैंडेट है उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और पहला है जो वचन लिया गया है दूसरा तिमोथी उसका 4वां अध्याय उसका दूसरा वचन और हम पढ़ेंगे AMPC अनुवाद से तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा इस अनुवाद को मैं पढ़ता हूं। घोषणा करो और वचन को प्रचार करो शीघ्रता की चेतना को बना के रखो स्टैंड बाय की तरह तैयार रहो भले ही अवसर अनुकूल हो या ना हो भले ही सुविधाजनक हो या ना हो भले ही आवकार्य हो या ना हो एक वचन के प्रचारक की तरह आपको लोगों को दिखाना है कि कैसे उनके जीवन गलत रास्ते में है और उन्हें मनाना है डांट के और सुधार के उन्हें चेता के और विनती करके और विश्वास में और सिखाने में थके बिना और निराश हुए बिना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और हम प्रार्थना करेंगे हमारे हर एक मेंबर के लिए जो हमारे चर्च में है कि वो परमेश्वर के आत्मा जीतने के काम में एक पार्टनर है और वो हर अवसर को पकड़ते हैं अपने चैरियट में यानी कि अपने ऑफिस अपने काम के क्षेत्र में अपने पड़ोस में आत्माओं को जीतने और उन्हें परमेश्वर के राज्य में लाने की। प्रेज द लॉर्ड। हम घोषणा करेंगे कि हम हर जगह वचन का प्रचार करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह उद्धार के लिए मुक्त हुआ है और बहुत से लोग इस अनंत जीवन के द्वारा प्रभावित हुए हैं। हालेलुया। प्रार्थना करें रीब्रोन तरह प्रार्थना करें उस मैंडेट के लिए जो आत्माओं को जीतने का दिया गया है और जैसे हमने वचन को पढ़ा हमें तैयार रहना है हमें घोषणा करनी है हमें वचन का प्रचार करना है हर जगह यीशु मसीह के नाम में और जैसा वचन कहता है परमेश्वर आपका अनुग्रह मुक्त हुआ है उस प्रचार के लिए यीशु मसीह के नाम में आपका अनुग्रह मुक्त हुआ है हम हर जगह प्रचार करने के लिए हर जगह वचन का सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह के नाम में हमारा हर मेंबर आत्मा जीतने के काम में जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम में हमारा हर मेंबर उस साइड है दूसरों को तैयार करने के लिए वो एक स्टैंड बाय की तरह तैयार है ओ राजी केरले बहुत शाहान। अब परमेश्वर हम कहते हैं हमारे मेंबर हर तरीके से आत्माओं को जीत रहे हैं उन्हें मनाकर उन्हें सही रास्ता दिखाकर उन्हें उनकी गलत रास्तों के बारे में बताकर उन्हें परमेश्वर चेताकर उन्हें समझाकर भरोसा उन्हें डांट कर उन्हें सुधार कर हम परमेश्वर हर तरीके से हम आत्माओं को जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ राधी केरले बहुत जरा लमान दोरों जरा हम परमेश्वर हमारे मेंबर्स में हम पेशेंस को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में हम धीरज को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में हम परमेश्वर थकेंगे नहीं वो निराश नहीं होंगे वो हारेंगे नहीं आत्माओं को जीतने के काम में लगातार बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर परिस्थिति अच्छी हो या अनुकूल हो या ना हो परमेश्वर वो आवकार्य हो या ना हो हर परिस्थिति में उस सुसमाचार प्रचार करे यीशु मसीह के नाम में। इंदर गोरोंदर के बांदर के वो जिंदर बा इरादोंदर के वो दिन के लबांदर की दरिंद लगे आंधा इरा रोज़हा इरलोकेर मोदेर लाहिर मोदेंगे रमान लोज़हा इरादे रीदा रादी के लेबो सांदर लेबो सांदा लेगेर ली गरांद लेगेर ली गदाम लोंदरी गदाम रोजे लोग्रेर मोदेर महान ली गदाम इराजोदरे अलोज आंक लेगरे लेरेले इरलाहेर एलेगरे दरांद लोज़हा इलार लोंदरिगे द मदींदो मोश आंद लेगदा इलगेरे दरा इलगरे ग्रांद रोज़हा रोज़ा इन लेगजा। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर
धन्यवाद परमेश्वर आत्मा जीतने के मैंडेट के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर हमारा हर मेंबर अपने आप को इस मैंडेट में जोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हर जगह पर हर तरीके से हर अवसर को ले रहे परमेश्वर आत्माओं को जीतने के। हाँ परमेश्वर अपने चैरिट में, अपने ऑफिस में, अपने पड़ोस में, अपने काम के क्षेत्र में, अपने स्कूल में, हर जगह पर परमेश्वर जहाँ कहीं भी वो है वो आत्माओं को जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर हर रोज परमेश्वर आत्माएं आपके घर में आ रही हैं, परमेश्वर के राज्य में जोड़ी जा रही है परमेश्वर। धन्यवाद वो अनुग्रह के लिए जो हमारे पास उपलब्ध है आत्माओं को जीतने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ आत्माओं को जीतने के प्रोजेक्ट के लिए जो 31 दिसंबर 2021 तक का है। हम प्रार्थना करेंगे वो बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना करेंगे कि सुसमाचार को सुनाने की सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं। हम लगातार बढ़ती हुई सेवकाई में हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ उस भविष्यवाणी के द्वारा काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। री ब्रोजर लमा क्रोन दरेगे दे बजीन दरबा आंग्र लेगे दे बो दरला लेगे दरी दरला मान दरोन दरबा वी मिशन 1 बिलियन 100 करोड़ आत्माओं को जीतने के प्रोजेक्ट पर जो हर मेंबर, हर लीडर सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। वो सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ, परमेश्वर बड़ा हुआ अनुग्रह के साथ उपलब्ध काम करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर बढ़ी हुई सेवकाई, हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में चल रही है यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर हर समय हम परमेश्वर नए लोगों तक पहुंच रहे, नई आत्माओं को जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर ये प्रोजेक्ट का प्रभाव हर व्यक्ति के आत्मा में महान रूप से पड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर उनके अंदर इस समय की चेतना में जी रहे यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर उनके पास समय की, वचन की, आत्मा की चेतना है यीशु मसीह के नाम में। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे यीशु मसीह के नाम में। हीर लो अंदर के बोझीन तेरा मान दे रे आंग्र ले गदांग लो सही रहा ले रबांद लेके दे बो शांद लेके दे बोझीन तेरा मा हिरा दो लाहिर मदेर मुदिंग तेरा मान दोनों सा रागेर ले बोझीर ला रे रा लो जीदा लागे हिरा दोंद लेगे दरीन लेगजा लकीर लेगे जहीन ला सहा हिरा माकोल मारेन बरी ग्रांड लो सहा हिर बोदेंग ला मान दोनों सा रिदाइन रिदान लेगे दरीन दा रिगा दोंद हा रिगो जांद लेके दे बो शांद मोसे रहा ले मोजाक्र लेके दे बो शादींग लेके दे बोझीन तेरा मा एरा ला दरे दरान लेग रोजे दला मांग ले बो शांद लेके दे बोदेंग रबा हिरोजहा हिरा लेगे बोझीन तेरा मा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपके वचन की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ काम करी यीशु मसीह के नाम में। उन भविष्यवाणियों के साथ जो परमेश्वर हमारे विषय में हुई है, हमारी सेवकाई के विषय में हुई है, वो परमेश्वर हम लगातार आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। हम लगातार तेजी से आगे बढ़े उस लक्ष्य की ओर जो परमेश्वर आपने हमारी आंखों के सामने रखा है। अब परमेश्वर हम में से कोई थक नहीं रहा, हम में से कोई हार नहीं रहा। अब परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास हर रोज बढ़ रहा है आपके वचनों के द्वारा यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है जो लिया गया है 1 तीमुथियुस उसके 2 अध्याय उसके 4 वचन से, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए जिन्होंने अभी तक उद्धार को ग्रहण नहीं किया है। हम प्रार्थना करेंगे कि वो सत्य के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वो यीशु को अपने प्रभु और स्वामी की तरह ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, आइए प्रार्थना करते हैं हमारे दोस्तों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, हमारे पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए। ओ रीत्रान दे के बोल सारा लमांग रे दरी दांद लोन दरी के दे बोल सहा ले ग्रेद ले के दे प्रोलोन दरी के दे बोजीन लकांद ले के जहांद हा इरासो रे के रालो जारी दरी दले के सा ले के रे लारी दरो दरे के दांग लोन दरी के साथ है इरादो लकीर मुदेंगरा लमांद ले ग्रांद ले के दे ग्रांद ले के सी इरासो रे दलाक रोजहा मेरा बालू जारा बादून रे ग्रांद लेगे जहीरा लेगे री जरी दरी ग्रांद लोजहा लेगे रे आंद लेगे रे जारिंद लोकोश आंद लेगे दा रोंदर ग्रामांद लोन दरी के दे बोजीन लेगे दरिंद लाकेर महांद लेगे सा लेगे रे ले बो जारा लबांद लेगे दे बो जारी दरी दरी दरांद लेगे दांद हो ओ रादी रे ले गई आंद लीग जांद लोज आंद रे मेरोंदर मांग रे वोस इंदर के बोंदर लबा रे के दोंदर कला मांद रे के दोंदर के बास इंदर के बा रागरे लेगे रे बो जांद लेगे बो जारिंद लेगे दरी दरा ए रासो लेगा ले गिरी द बो जारिंद लेगे बोंदर लमांग प्रेज हा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हो, परमेश्वर हमारे पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए, परमेश्वर हमारे दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, परमेश्वर हाँ परमेश्वर वो सत्य के ज्ञान में आ रहे यीशु मसीह के नाम में, वो यीशु को अपने प्रभु और स्वामी
की तरह, उद्धारकर्ता की तरह ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, उनका उद्धार हो रहा है, वो उद्धार में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ रादी गेरेले बो कोंदा के लमान दो रोन जरा लमान रोन दरबा। हाँ परमेश्वर, इस काम को हम शीघ्र होने के लिए बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ रादी गेरेले बे को जहान दरमा, आपके सुसमाचार का काम शीघ्रता से, तेजी से फैल रहा है यीशु के नाम में। और ये परिवार परमेश्वर उद्धार में आ रहे हैं यीशु मसीह के, उनके द्वारा हजारों आत्माएं परमेश्वर के राज में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। रो दारिला मांग रो अंदर के बजीन दरा रिग्रेला रांद लेही जहा ए रोजा अंकल अंदर के बजीन दरा रेगे रही लेगे लेगरा जहा लेगे दरी दरांग लो जहान दरा री ब्रोजे ब्रो लकीलो मोशहा रे ब्रोली दरो अंदर के बाग जहा रेगेज अंद लेगे रली दो बोशांद ले मोसा ले बेर बदीर लेगे बदीर लहाज है इंदर ओंदरमा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपकी उद्धार की सामर्थ के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, उन परिवारों तक, उन हमारे पड़ोसियों तक, उन मित्रों तक परमेश्वर, जो हमारे मेंबर, हमारे लीडर्स के परिवारों में है परमेश्वर, उनके जीवनों में है परमेश्वर। हम कहते हैं कि उद्धार की सामर्थ शीघ्रता से उन तक पहुंच रही है यीशु मसीह के नाम में। वो सत्य के ज्ञान में आ रहे यीशु मसीह के नाम में, और यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी हो रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी 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 आजादी, यीशु में आजादी। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के
कि हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है। जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। हा आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। ये समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આજની તારીખ છે 29 ઓગસ્ટ 2021. આજનો સંદેશ છે મંડળી ખ્રિસ્તનું શરીર છે. આજનું વચન લીધું છે એફેસીનો પત્ર 5 અને 30 માંથી. કેમ કે આપણે તેમના શરીરના અવયવો છીએ. એવા કેટલાક લોકો છે જેઓ મંડળીને એક વિદેશી રાષ્ટ્ર તરીકે જુએ છે, જેણે ઈશ્વર પાસેથી કેટલાક બીજા વર્ગનું તારણ મેળવ્યું છે. મંડળી વિશે આવી ખોટી માન્યતાઓ રાખનારા મંડળીનું રહસ્ય સમજી શકતા નથી. કેટલાક લોકો મંડળી વિશે ઈસુ ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને સમજી શકતા નથી. તેનું કારણ એ છે કે તેઓ જૂના કરારને પકડી રાખે છે. તે મંડળીની સાક્ષરતાને સમજતા નથી. તે એક રહસ્ય હતું. તે જૂના કરારના પ્રબોધકોને જાહેર કરાયું ન હતું. તેથી યહૂદી ધર્મના નિષ્ણાંતો મંડળી વિશે કંઈ પણ જાણતા નથી. તેમ છતાં પ્રબોધકોએ વિદેશી લોકોના મુક્તિની સાક્ષી આપી. મંડળી વિશે શીખવા માટે તમારે સુવાર્તામાંથી અભ્યાસ કરવો પડશે. ઈસુના પોતાના શબ્દોથી અને પછી પત્રોમાં જ્યાં ખ્રિસ્તના શરીર તરીકે મંડળીનું પ્રકટીકરણ આપવામાં આવ્યું છે. એફએસી 2:16 અને 17 કહે છે, અને વધસ્તંભ ઉપર વેરને મારી નાખીને એ દ્વારા એક શરીરમાં ઈશ્વરની સાથે બંનેનું સમાધાન કરાવવાને તેમણે પોતાના દેહથી વિધિઓમાં સમાયેલી આજ્ઞાઓ સાથેના નિયમશાસ્ત્રરૂપ વેરને નાબૂદ કર્યું. તેમણે આવીને તમે વેગડાઓની તથા જેઓ પાસે હતા તેઓને પણ શાંતિની સુવાર્તા પ્રગટ કરી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઈશ્વર યહૂદીઓ અને વિદેશીઓ બંનેમાં શાંતિ અને સમાધાનનો ઉપદેશ આપે છે અને મંડળીના નામના એક શરીરમાં તેમને એક સાથે લાવે છે. તે બે જૂથોના લોકોથી બનેલું એક નવું શરીર છે, યહૂદીઓ અને વિદેશી. જો કે આ શરીરમાં રહેવા માટે તમારે નવો જન્મ લેવો જ જોઈએ, પછી ભલે તમે યહૂદી હોવ અથવા તો વિદેશી. બે જૂથોમાંથી કોઈ પણ એક બીજા કરતા ગૌણ નથી. આપણી શરૂઆતની કલમ કહે છે, કેમ કે આપણે તેમના શરીરના અવયવો છીએ. મંડળી તેનું શરીર છે. અને જ્યારે તેણે કહ્યું, હું મારી મંડળી બાંધીશ, માથી 16 અને 18 મુજબ, તે ખ્રિસ્તના શરીર વિશે વાત કરી રહ્યા હતા. અને તે તમે અને હું, વિશ્વભરના આપણા બધા ભાઈ બહેનો, આપણે તેમની વાસ્તવિકતા, તેમની સંપૂર્ણતા, તેની કૃપા, ગૌરવ, રાજ્ય, શક્તિ અને વ્યક્તિત્વના અભિવ્યક્તિઓ છીએ. અમે તેના શરીર છે. ઈશ્વરને મહિમા આપો. આવો આ સમય છે પ્રાર્થનાનો. તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો. હું ખ્રિસ્તના શરીરનો સભ્ય છું.
તેની વાસ્તવિકતાનું અભિવ્યક્તિ, તેની કૃપા, ગૌરવ, રાજ્ય, શક્તિ અને વ્યક્તિત્વ તે મારી સંપૂર્ણતા છે. તેની પૂર્ણતાનું અભિવ્યક્તિ થવું એ કેટલું સન્માનીય છે. હું મારામાં તેમના જીવન અને દેવત્વ રાખું છું. પ્રાણ, આત્મા અને શરીર, કારણ કે હું તેના શરીર, તેના માંસ અને તેના હાડકાનો સભ્ય છું. ઈશ્વરની સ્તુતિ થાઓ. જો તમારે વધુ અભ્યાસ કરવો હોય તો તમે ગલાતીયાનું પત્ર 3:27-28 કલમ, 1 કોરિન્થી 12 અને 12, કોલોસીનું પત્ર 3 અને 11 વાંચી શકો છો. हालेलुया। इन बहन का नाम सुनीता राजभर है और ये यूपी आजमगढ़ की हैं और इनकी गवाही है कि ये 6 साल से बीमार थी। इनके पेट में पथरी हो गया था और इनके सिर में दर्द था और बीमारियां थी और पूरे 6 साल से ये बीमार रहती थी और दवा करते करते ये परेशान हो गई। और जब इनकी सिस्टर चर्च में जाती थी और इन्हें बताया कि बहन तुम अब दवा करना बंद कर दो और ऑनलाइन चर्च है देखो और तुम ठीक हो जाएगी, तो वही इन्होंने उनकी बातों को सुना और ग्रहण किया और इनकी बहन इन्हें ऑनलाइन चर्च भेजना शुरू कर दी और यह घर पे बैठे के ऑनलाइन चर्च देखना शुरू किए और ये धीरे धीरे ठीक हो गई। ये करीब 6 महीने से ये चर्च में जुड़ी हैं ऑनलाइन चर्च के द्वारा। ये अब ठीक है, सुरक्षित हैं और चंगी है। ये लाख लाख कोटि कोटि परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हैं और परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक सर को कि उन्होंने ऑनलाइन चर्च देखने का और परमेश्वर की आशीषों को पाने का हमें अवसर दिया और धन्यवाद परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मैं अपना मन केवल तुझ पर लगाऊंगा, केवल तुझ पर। रहा ओ महान परमेश्वर, तू ही योग्य है, केवल तू ही योग्य है। रहा अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। गए अपना मन, हाँ अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना।
कि तू है महान और स्तुति के योग्य। यीशु तू है महान, कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू ही है प्रभु। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। मैं अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा। करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य। तू महान है, तू महान है, कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है प्रभु और कोई नहीं, केवल तू ही है प्रभु। यीशु तू है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू यीशु, यीशु केवल तू ही है प्रभु। ओ यीशु तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत और आंधीर महामहिम परमेश्वर, केवल तू ही है, कोई और नहीं, केवल तू। हालेलुया। L'intra la antroposhiti. યસ લોર્ડ, તમે અમારી સ્તુતિને યોગ્ય છો. તમે મહિમાના મહાન પરમેશ્વર છો. ઓ ધન્યવાદ, તમારા જેવું કોઈ નથી પ્રભુ. તમે ઘણા મહાન છો, ઘણા મહાન. ધન્યવાદ તમારી દયા માટે, કરુણા માટે, પ્રેમ માટે. થેન્ક યુ. તમે બધા કરતા ઊંચે છો. ધન્યવાદ એ સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે. અમે કહીએ છીએ કે દરેક કાન અભિષિક્ત છે સાંભળવા માટે અને આત્મા અભિષિક્ત છે સમજવા માટે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. તમારું વચન કહે છે જો એક મર્યો તો બધા મર્યા અને જો એક જીવી ઉઠ્યો તો બધા જીવી ઉઠ્યા. જેથી તેઓ જેઓ જીવી ઉઠ્યા છે તેઓ પોતાની માટે ન જીવે પરંતુ તેની માટે જે તેમની માટે મર્યો. પ્રભુ એવો થવા દો કે આ ઊંડાઈ અને આ સત્ય
તમારા દરેક બાળકોને પકડી લે, દરેક સંતાનને પકડી લે. તેઓ કેવળ અને કેવળ તમારી માટે જીવવાનું શરૂ કરી દે. તેમની આરાધના કેવળ મોંથી ન હોય, પરંતુ તેમના જીવન દ્વારા હોય. આ સમય માટે ફરીથી આભાર અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જોરથી તમે મહિમા. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તૈયાર છો તમે? કેટલા લોકો તૈયાર છે? મેં તમને કહ્યું છે. અને આજે આપણે એક નવી સિરીઝ શરૂ કરવાના છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યુ નો, જીવનમાં ગંભીર થવું ઘણું જરૂરી છે. લોકો સાથે મુશ્કેલી એ છે કે જીવનમાં જેટલું સિરિયસ તેમને હોવું જોઈએ એટલા તેઓ નથી. અને જ્યારે હું વાત કરું છું કે જીવનમાં સિરિયસ થવાની, એનો અર્થ એવો નથી કે તમે હસો નહીં ને સ્મિત આપવાનું બંધ કરી દો. જ્યારે હું વાત કરું છું સિરિયસ થવાની, ત્યારે હું વાત કરું છું મહત્વપૂર્ણ વસ્તુઓ પર પૂરું ધ્યાન આપવું અને વસ્તુઓને એ પ્રમાણે કરવી જે પ્રમાણે તે થવી જોઈએ. આ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નહીં તો તમે વસ્તુઓ કરશો, તમે કામ કરશો તો પરિણામ નહીં મળે, કેમ કે એ કામ માટે જેટલી ગંભીરતાની જરૂરત હતી એ ગંભીરતા તમે ન દેખાડી. ઉદાહરણ તરીકે, તમે પ્રાર્થના કરો છો મોબાઈલ ઉપર અને કોઈ તમને જોઈ નથી રહ્યું અને તમે મોબાઈલ ચાલુ કર્યો, તેને મ્યુટ પર રાખીને બાળકો સાથે રમો છો. ગંભીરતા, ઇટ્સ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો જે કંઈ તમે કરો છો, તમે પ્રાર્થના કરો છો, તમે આરાધના કરો છો, તમે બાઇબલ વાંચો છો, તમે આત્માઓ જીતો છો, પોતાને પૂછો કે શું આ ગંભીરતાથી કરું છું? એ કરવા કરતા વધારે જરૂરી છે તમારી ગંભીરતા. અને એક લાઈન છે જે તમે નાનપણથી હંમેશા સાંભળી હશે, મને વિશ્વાસ છે તમારા મમ્મીએ તમને જરૂર કહ્યું હશે, બેટા સિરિયસ થઈ જા. નથી સાંભળી? કેટલાએ સાંભળી છે? નથી સાંભળી? તો હું કઈ તમને નવું નથી કહી રહ્યો. સિરિયસ થઈ જાઓ. તમારા ખ્રિસ્તીપણા સાથે સિરિયસ થઈ જાઓ. ઇટ્સ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારી લીડરશિપ સાથે તમે સિરિયસ થઈ જાઓ. આ અંતના સમય છે. તમે ક્યારે પણ ચર્ચમાં નથી આવી શકતા. સમટાઈમ આઈ વન્ડર હાઉ ડુ વી સર્વ ગોડ. આપણે પરમેશ્વરની સ્તુતિ કેવી રીતે કરીએ છીએ, સેવા કેવી રીતે કરીએ છીએ? જેટલા ગંભીર તમે તમારી નોકરી માટે છો, જેટલા ગંભીર તમે તમારા બાળકો માટે છો, પોતાને પૂછો કે તો શું તમે એટલા જ ગંભીર પરમેશ્વરની વસ્તુઓ માટે પણ છો? પ્રશ્ન છે આ. તૈયારીનું વર્ષ છે અને તૈયારીના વર્ષમાં તમારે સૌથી વધારે પોતાને સવાલો પૂછવાના છે. પોતાને પૂછો, જો ગંભીરતાનો નંબર તમને પોતાને આપવાના હોય તો 100 માંથી તમે કેટલા આપશો? પ્રેયરમાં કેટલી ગંભીરતા હતી તમારી? ચર્ચની સર્વિસ પર ટાઈમ પર જવું કેટલી ગંભીરતા હતી તમારે માટે? તો પોતાને પૂછો કે તમે કેટલા ગંભીર છો. Because God checks your heart. પરમેશ્વર તમારા હૃદયને તપાસે છે. તેને ખ્યાલ છે કે આ વસ્તુઓ તમારી માટે જરૂરી હતી કે નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હેલો. એવું હોય છે ને? વિચારીને જો. ઓ બોય, લોર્ડ ઇઝ બ્યુટીફુલ. હું બસ હસી રહ્યો છું. એ જોક જે હું તમને કહેવાનો છું, પહેલા હું પોતે મજા લઈ રહ્યો છું. જો તમને પથ્થર તોડવા માટે આનું કામ આપવામાં આવે
અને એ પહાડ તોડવા માટે તમે સોનીનો હથોડો લઈ જાઓ. સોની ખબર છે ને? સોનીનો હથોડો કેટલો હોય છે? આટલો નાનો હતો. અને તમે પહાડ તોડી રહ્યા છો તેનાથી. તોડો તોડો તોડો. કોઈ તમને જોશે શું કહેશે? ભાઈ ગંભીર થઈ જા, શું મજાક કરી રહ્યો છે? એ તમને હું કહી રહ્યો છું, ભાઈ ગંભીર થઈ જાઓ, કેમ મજાક કરી રહ્યા છો? એ જો તમને કહી રહ્યો છું, તો જે તમે કરી રહ્યા છો, હું તમને કહી રહ્યો છું, મજાક બંધ કરો યાર. પ્રાર્થનાના સમયમાં અહીંયા ત્યાં ફરી રહ્યા છો, આરાધનાના સમયમાં જે મનમાં આવે કરી રહ્યા છો, ચર્ચમાં જ્યારે મરજી આવો છો, કેમ આ સોનીના હથોડા વડે પહાડ તોડી રહ્યા છો? ભાઈ નહીં તૂટે. આ ખ્રિસ્તીપણાનો તમને કોઈ ફાયદો નહીં મળે. મજાક કરી રહ્યા છો તમે. તમે પણ હસ્યા, હું પણ હસ્યો હતો. તો જ્યારે હું જોઈ રહ્યા છું તમે કરી રહ્યા છો, હું કહું છું મજાક કરી રહ્યો છે આ વ્યક્તિ, ક્યારે સિરિયસ થશે? સોનીના હથોડા વડે શું તોડી રહ્યો છે? પહાડ. હા, પડોશીને કહો કે પહાડને સોનીના હથોડા વડે મત તોડો. બોલો, સાંભળી રહ્યા છો? ગંભીર થઈ જાઓ. પડોશીને કહો ગંભીર થઈ જાઓ. ગંભીર થઈ જાઓ. બાઇબલ વાંચવાના સમય શું કરો? બાઇબલ વાંચો. પ્રાર્થનાના સમયે પ્રાર્થના. આત્મા જીતવાના સમયમાં આત્મા જીતો. કેમ હું ત્યારે તમારું જીવન જોઉં છું, ત્યારે તમે પહાડ તોડી રહ્યા છો. મેં કહ્યું શું મજાક છે યાર? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓકે, હા. તો આજે જે આપણો ટોપિક શરૂ થઈ રહ્યો છે એ છે પ્રેક્ટિસ ધ કિંગડમ લાઈફ. પરમેશ્વરના રાજ્યના જીવનનો અભ્યાસ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો પરમેશ્વરના રાજ્યના જીવનનો અભ્યાસ કરો. કેમ કરો? કેમ કે આપણે એક રાજ્યના છે. આપણે એક રાજ્યના છે. આપણે એક રાજ્યના છે. આપણે સ્વર્ગથી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો કેમ કરો? કેમ કે આપણે ક્યાંથી છે? સ્વર્ગથી. કેટલાને ખબર છે આપણે સ્વર્ગથી છીએ? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આ દુનિયાને તમારું ઘર ન માની લો. આ દુનિયાના રીતિ રિવાજોને શીખવાનો પ્રયત્ન ન કરશો, કેમ કે આ દુનિયાના ખતમ થવામાં ઘણો ઓછો સમય બાકી છે. પણ જે રાજ્યમાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ, કે જે રાજ્યના આપણે છીએ, એ રાજ્ય હંમેશા માટેનું છે. હંમેશા માટેનું. તે સદાકાળ માટે છે. બાઇબલ કહે છે પરમેશ્વરની મહિમા યુગાનુયુગ થતી રહે, હંમેશા થતી રહે. પરમેશ્વરનું રાજ્ય સદાકાળ માટે છે અને આપણે એ જ રાજ્યના છીએ. તો બુદ્ધિમાની હશે કે તમે એ રાજ્યના જીવનનો અભ્યાસ કરો, જેથી જ્યારે તમે એ રાજ્યમાં જાઓ ત્યારે એ રાજ્ય તમને મુશ્કેલીમાં ના રાખે. મેં તમને પાછલી વખતે પણ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે તો જો તમે અમેરિકા જવા માંગો છો તો તેઓ કહેશે કે તમે ઇંગ્લિશ શીખી લો, જેથી જ્યારે તમે અમારે ત્યાં આવો, જેથી તમે બીજાઓને મુશ્કેલીમાં ન રાખો. દરેક જણને પૂછે રે ભાઈ બતાવો શું કહ્યું, આખા દેશને તમારો ટ્રાન્સલેટર બનાવી દેશો. કે છે હા અમને અંગ્રેજી નથી આવડતી, અને અહીંયા કોઈને પકડી લીધા, 2 જણને પકડી લીધા ને. કાં તો તમને એવો મળી જાય જેને હિન્દી ઇંગ્લિશ બંને આવડે છે, કેમ કે એક મળી ગયો તો કહેશે કે આ દેશની વ્યવસ્થાને ચોપટ કરી દીધા છે, અમને આ નથી જોઈતા અહીંયા. એટલે કહેશે કે તમે પહેલા અંગ્રેજી શીખીને આવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાચું છે કે નહીં? બરબાદ કરી દેશે તમને. તો આપણે વાસ્તવના રાજ્યના છીએ. તો એ રાજ્ય ભલે દેખાતું નથી, આપણે વાસ્તવિકતા સંગ્રહ વાંચ્યું, એ રાજ ત્યાં છે, રાજ અહીંયા છે, તો એ સાંભળશો નહીં. કેમ કે રાજ ક્યાં છે? બરાબર તમારી અંદર. એટલે કે રાજ છે, એ રાજ છે. પણ મુશ્કેલી એ છે કે જે પ્રમાણે આપણી પરવરિશ થઈ છે, નાનપણથી કે તમારું નામ શું છે? ગોલુ પ્રસાદ. પપ્પાનું નામ શું છે? ટમાટર કુમાર. મમ્મીનું નામ કમલા દેવી. જે કંઈ હતું, પિતાજીનું નામ ભલે જે કંઈ હતું, દાદાજીનું નામ, કયા ખાનદાનથી તમે આવ્યા, આ જ વસ્તુ શીખવવામાં આવી છે. તેમને શીખવવામાં આવ્યું નથી કે તેઓ સ્વર્ગના છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. મને બીજા કોઈ પર વિશ્વાસ નથી સિવાય કે મારી બાઇબલ પર. મને કોઈ ભરોસો નથી, કોઈ પણ ભરોસો નથી.
મને કોઈ ભરોસો નથી, કોઈ પણ ભરોસો નથી, કેમ કે હું મારા જીવન માટે શું છું? ગંભીર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો પરમેશ્વરનો રાજ શું છે? પરમેશ્વરનો રાજ. તો ઘણા લોકોએ આ જ દુનિયાને પોતાનો રહેવાનું સ્થાન માની લીધું છે. ચલો જોઈએ છે હિબ્રુનું પુસ્તક 11:13 અને 1 પિત્તર 2:11. એ સઘળા વિશ્વાસમાં મરણ પામ્યા, તેમને વચનોના ફળ મળ્યા નહીં, પણ તેમને વેગળેથી જોઈને તેમનું અભિવંદન કર્યું ને પોતા વિશે કબૂલ કર્યું કે અમે પૃથ્વી પર પરદેશી, આપણે સ્વર્ગના છીએ, આપણે અહીંયાના નથી. આ પૃથ્વી આપણી માટે શું છે? દૂરની વસ્તુ છે. અહીંયા આપણું કોઈ મન નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો પોતાના દિમાગને શું કરો? બદલો. શું કરો? બદલો. બ્રેઇન વોશ કરો. શું કરો? બ્રેઇન વોશ. પોતે બેસી જાઓ ને તમારા દિમાગનું શું કરો? બ્રેઇન વોશ. કેમ કે તમે અહીંયાના નથી. શું લખ્યું છે? બોલો, અમે પૃથ્વી પર પરદેશી અને પ્રવાસી છીએ. શું તમે બાઇબલ નથી વાંચ્યું? બાઇબલ કહે છે કે તમારું શરીર તમારું ઘર છે. પડોશીને કહો તમારું શરીર તમારું ઘર છે. બાઇબલમાં લખ્યું છે કે મેં કહ્યું? તો ખુશ રહો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ફાલતુનું ટેન્શન ન લો તમારા દિમાગમાં, કેમ કે આ પૃથ્વી પર તમે શું છો? પરદેશી અને પ્રવાસી. હાલેલુયા. તો આગલું વચન 1 પિત્તર 2:11. વાલા હું તમને આઈ લવ ધીસ. વાલા હું તમને વિનંતી કરું છું કે હું તમને હાથ જોડીને કહું છું કે જે દૈહિક વિષયો આત્માની સામે લડે છે તેઓથી તમે પરદેશી તથા પ્રવાસી જેવા દૂર રહો. તો જે મેં તમને હમણાં બતાવ્યું એ શેની માટે બતાવ્યું? બચાવવા માટે. બરાબર છે? કેમ કે આ સાંસારિક અભિલાષાઓ છે. કેમ જોઈએ છે તમને ઘર? મને ખબર છે કેમ જોઈએ છે, જે તમે બતાવી શકો ઓ અમારી પાસે અમારું ઘર છે. આજ તો મુશ્કેલી છે એટલા માટે તમને જોઈએ છે. વાત કરો ને, ટેબલ પર આવો ને સાચું પણ બોલો. એકવાર સાચું બોલી શકે છે ને, એટલા માટે જોઈએ જેથી છાતી ઊંચી કરીને લગ્નમાં જઈએ તો બધાની સામે બોલી શકીએ ઘર છે. ઘર શું છે આ? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ ખ્રિસ્તી ઘર માટે એટલી પ્રાર્થના કરે જાણે એમાં જ રહેવાનું છે. મેં કીધું ભાઈ રેપ્ચરનો સમય છે, સાંભળી તો લો. હવે તો આ પ્રાર્થના બંધ કરી દો. મેં કીધું બુદ્ધિમાની છે, ઘર વેચીને ભાડાના ઘરમાં જતા રહો. તેથી એ પૈસાથી બિઝનેસ કરી લો, ચર્ચમાં આવી દો. શું કરવાના છે એ ઘરના? માથા પર મૂકીને લઈ જવાના છે એ ઘરને. આ જ ઘરમાં અવિશ્વાસીઓ તાંડવ કરશે. તાંડવ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને એક EMI ન આપો તમને ખ્યાલ આવી શકે ઘર તમારું હતું કે બેંકનું હતું. તમને લાગે છે તમારું છે, ચિંતા ના કરો. એકવાર EMI ના આપો, બેંક બતાવશે તમને કોનું હતું તમારું. ચાલો આગળ વધીએ. ચલો વાંચીએ. હે વાલાઓ, બોલો વાલાઓ, હું તમને વિનંતી કરું છું કે તમે પોતાને પરદેશી અને પ્રવાસી જાણીને એ દૈવિક વિષયોથી જે આત્માની સામે લડે છે. તમને ખ્યાલ છે ને આ યુદ્ધ હોય છે. જ્યારે પણ તમે લાગે છે તમે આશીષિત છો, શૈતાન તમને યાદ દેવડાવે છે કે તમે હજુ પણ ભાડાના ઘરમાં રહો છો. પ્રાર્થના કરી રહ્યા સેલ વધારવા માટે, હવે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો ઘર બનાવવા માટે. કેટલા મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? જ્યારે પણ તમે આશીષિત અનુભવ કરો છો, શૈતાન તમને યાદ દેવડાવે છે ભાડાના ઘરમાં રહો છો. કઈ આશીષો? શું પામ્યું તમે? ચર્ચમાં તમે જઈ રહ્યા છો, શું પામ્યા તમે? કશું નહીં મળ્યું. પહેલા પણ ભાડામાં રહેતા હતા, હજુ પણ ભાડામાં રહો છો. મેં કીધું કઈ નહીં તો ઘરમાં તો છે. તો આ વસ્તુ શું કરે છે? આત્માની સાથે યુદ્ધ. તમારો બધો વિશ્વાસ ઉડી જાય છે. તો બુદ્ધિમાન બળો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. બરાબર બોલું છું, ખોટું બોલી રહ્યો છું? વચનમાં લખ્યું છે ને, શું લખ્યું છે? વાલાઓ, હું તમને વિનંતી કરું છું કે તમે પોતાને પરદેશી અને પ્રવાસી જાણો એ દૈહિક વિષયો જે આત્માની સામે લડે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો જો તમારે ઘર જોઈએ છે તો શું કરો? તમારી ઇન્કમ વધારવા વિશે વિચારો. ઘર જોઈએ એની માટે વિચારો તમારે શું કરવાનું છે. ઇન્કમ તમે વધારી નથી રહ્યા, ખર્ચા વધારી રહ્યા છો અને ઘર ખરીદવાનું સપનું જોઈ રહ્યા છો.
મેં કીધું સ્વાગત છે શેખ ચિલ્લી, નમસ્કાર. મેં કીધું આ તો જુઓ, તમે કશું નવું શીખી નથી રહ્યા, સ્કૂલમાં પણ બરાબર ભણ્યા નહીં, એ પણ બાજુવાળાની જોઈને પાસ થઈ ગયા, કશું કર્યું નહીં. મેં કીધું કંઈ નથી શીખ્યા, લગ્ન પણ એની સાથે કરી લીધું જે પસંદ આવ્યો, એ નહોતું ખબર કે આ સાચું છે કે ખોટું છે. મતલબ લગ્નના સમયે પણ મૂર્ખામી કરી, ભણવાના સમયે પણ મૂર્ખતા કરી, દોસ્તો પણ મૂર્ખતાના બનાવ્યા, ચર્ચમાં પણ સમય પર નથી આવી રહ્યા, અને ગીત ગાઈ રહ્યા છો કે ઘર બની જાય. મેં કીધું જાગો મોહન પ્યારે, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નહીં તો લાગશે કે પરમેશ્વર છે જ નહીં. આજે ખબર નહીં કેટલાના ઘરના સપના તોડી રહ્યો છું, અને આ સંદેશ આખા ભારતમાં જશે ત્યારે ખબર નહીં કેટલાના સપના તૂટવાના છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો પોતાને પરદેશી અને પ્રવાસી જાણીને એ દૈહિક વિષયોથી જે આત્માની સામે લડે છે દૂર રહો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ? કેમ કે આપણે એક વાસ્તવિક રાજ્યના છીએ, અને આ દુનિયા આપણું ઘર નથી. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો આપણું ઘર ક્યાં છે? સ્વર્ગ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નથી, ત્યાં જ જવાનું છે ને? હેલો. તો તૈયારી નથી કરાવી રહ્યો તમારી? થેન્ક યુ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આપણું રાજ્ય દરેક રાજ્યના સિદ્ધાંતો દ્વારા ચાલે છે. દરેક રાજ્યના પોતાના નિયમો છે, દરેક રાજ્યના પોતાના રીતિ રિવાજો છે. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ જે આપણે શીખી રહ્યા છીએ, આપણો પહેલો નંબરનો પોઈન્ટ, આ રાજ મોંથી બોલાયેલા વચનો દ્વારા ચાલે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ઇટ્સ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો જે આ તમને વારંવાર શીખવાડી રહ્યા છીએ કે શબ્દોને બોલો, શબ્દોને બોલો, એ કોઈ મજાક નથી. પરમેશ્વરનો રાજ મોંથી બોલાયેલા વચનો દ્વારા ચાલે છે. ચાલો જોઈએ છે ઉત્પત્તિ 1 અધ્યાય 1 વચનથી. આદિએ દેવ આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા. ઓકે. અને પૃથ્વી અસ્તવ્યસ્ત તથા ખાલી હતી, અને જળ નિધિ પર અંધારું હતું, અને દેવનો આત્મા પાણી પર હાલતો હતો. આગળ. અને દેવે કહ્યું, બોલો, દેવે કહ્યું. દેવે કહ્યું એટલે કે તમને શરૂઆતથી ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે પરમેશ્વરનું રાજ્ય કેવી રીતે ચાલે છે. કેવી રીતે ચાલે છે? બોલવાથી. પરમેશ્વર બોલ્યા. તો તમે તમારા જીવનમાં બદલાવ લાવવા માંગો છો, અને તમે બોલવાનું નથી જાણતા, તમે ઓલરેડી રાજ્યના બહારના નિયમો દ્વારા કામ કરી રહ્યા છો. કેમ કે આ રાજ ચાલે છે જ કેવી રીતે? બોલેલા વચનો દ્વારા. That's the way it functions. Praise the Lord. દુનિયા પૈસાથી ચાલે છે, પણ આપણું રાજ્ય વચનોથી ચાલે છે. Praise the Lord. Hallelujah. તો જ્યારે લોકો કહે છે કે ઓ મારા જીવનમાં કશું પણ ન બદલાયું, મેં પૂછ્યું શું કહ્યું તમે? Praise the Lord. ચાલો માર્ક 11:23. કેમ કે હું તમને ખચિત કહું છું. ઓ બોય. વિચારને જો, સત્ય કહી રહ્યો છે કે હું તમને, ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે શું હતો? સત્ય. કેમ કે હું તમને ખચિત કહું છું કે જે કોઈ, બોલો જે કોઈ, બોલો જે કોઈ, જે કોઈ, અહીંયા ઉંમર લખી છે, એનો તમે 10 વર્ષના હો તો પણ તમે ચર્ચમાં 10 લાખ રૂપિયા આપી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો કોઈ, કેમ કે હું તમને ખચિત કહું છું કે જે કોઈ આ પર્વતને કહે. કોને કહે? કોને લાગી શકે છે કે ઓ જ્યારે વચન લખ્યું છે ત્યારે એમ જ કહ્યું છે આ પર્વત ઈસુ ખ્રિસ્તનો મતલબ નહોતો. શું વાત કરો તો? જો ભાષાનો કોઈ અર્થ છે તો વાંચી લઈએ આપણે એકવાર. હું કહું આનંદ આ વ્યક્તિને મળી લેજે. આનંદ અગલો સવાલ શું પૂછશે કે કોને મળી લઉં? હેલો, હું કહું આનંદ આને મળી લેજે. આનંદ શું પૂછશે? તો જ્યારે અહીંયા કહ્યું કે આ પર્વતને, તો વાસ્તવમાં એક પર્વત ત્યાં હતો જેની તરફ ઈસુ ખ્રિસ્ત આંગળી કરીને બતાવી રહ્યો હતો. જો તમે આખો ઇતિહાસ વાંચશો કે ક્યાં ઈસુ ખ્રિસ્ત બેસીને આ વાત કરી રહ્યો હતો, તમને ખ્યાલ આવશે કે વાસ્તવમાં એક પર્વત ત્યાં હતો જેના તરફ ઈસુ ખ્રિસ્ત આંગળી ચીંધીને વાત કરી રહ્યો હતો. એટલા માટે તેને કહ્યું કે આ પર્વતને કહે. તો ત્યાં લિટરલી એક પર્વત હતો. જે કોઈ આ પર્વતને કહે એમ કહે કે ખસેડાઈ જા ને સમુદ્રમાં નંખા, અને પોતાના હૃદયમાં સંદેહ ન આણતા વિશ્વાસ રાખશે કે જે હું કહું છું તે થશે. તો સવાલ એ છે કે કોઈ કહે છે કે મારા જીવનમાં કશું નથી થઈ રહ્યું. મારો પ્રશ્ન એ છે કે તમને કશું કહ્યું પણ નહીં. કશું નહીં કહો તો કઈ નહીં થાય, અને થશે એ જે તમે કહેશો.
આ રાજ આવી રીતે જ કામ કરે છે. અહીંયા કોઈ મજાક નથી ચાલી રહી. આ રાજનો સિદ્ધાંત છે. યુ કાન્ટ ચેન્જ ઇટ. તમે તેને બદલી શકતા નથી. આ આવું જ છે. હું તમને ખચિત કહું છું કે જે કોઈ આ પર્વતને એમ કહે કે ખસેડાઈ જા ને સમુદ્રમાં નંખા અને પોતાના હૃદયમાં સંદેહ ન આણતા. હવે મેં એકવાર કહી દીધું, એના પછી મારે તમારી જરૂર નથી. ઘણી વાર હું કહું છું કે આ દુનિયા હું ચલાવીશ, તમે કહો છો આમીન, અને હું કહું છું મારે તમારા આમીનની જરૂર નથી. કેમ કે મને ખબર છે કે મને તમારી એમાં જરૂર નથી. કેમ કે મારે વિશ્વાસ કરવાનો છે, મારે તેમાં સંદેહ નથી લાવવાનો. કેમ કે મેં સંદેહ નથી કર્યો તો દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ તેને બદલી શકતી નથી. મારી પાસે એ જ હશે જે મેં કહ્યું છે, જે મેં કહ્યું છે, લખ્યું છે અહીંયા. તો પોતાને પૂછો કે તમે શું કહો છો. કેટલી વાર તમને કહેવામાં આવ્યું છે કે બોલો બોલો, પડોશીને કહો બોલો બોલો બોલો. સિમ્પલ. Hallelujah. It's so wonderful. પાસ્ટર મારી પત્નીના ફેલોપિયન ટ્યુબમાં પ્રોબ્લેમ છે, પ્રાર્થના કરો. મેં કહ્યું શું કરું? શું તમને ખ્યાલ નથી કે રાજ્ય કેવી રીતે કામ કરે છે? ચાલો રેણુકા અહીં આગળ આવશે. અનુષ્કા, એકબીજાની સામે ઊભા થઈ જાઓ. થેન્ક યુ. તમારે એવું માનવાનું છે કે તમને હિન્દી નથી આવડતી અને તમને તેલુગુ નથી આવડતી, તમને બતાવવાની જરૂર નથી. હવે પૂછો, માન લો તમને તરસ લાગી છે ને, તો તરસ લાગી છે, કઈ બોલો. પાણી પી सकते हैं आप मुझे? સમજમાં આવ્યું તમને? નહીં આવ્યું? આવ્યું તો પાછું કઈ બોલો. તમને શું બોલશો? સમજમાં ના આવ્યું, કઈક તો બોલો. એમ કાલી હવે બોલો તમે કઈ. મળી ગયું પાણી, મળી ગયું પાણી. તો બોલતા રહો, જે મનમાં આવે બોલતા રહો. બોલો, ફરીથી માંગો. શું તરસ છુપાઈ ગઈ? ફરીથી માંગતા રહો. आपके पास है? एम काली થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. તમે કહેશો મેં આ શું કેમ કર્યું? આ એ મૂર્ખામી છે, લોકો દિવસભર કર્યા કરે છે. ડોક્ટરે કહ્યું તમારા પેટમાં અલ્સર છે, મારા પેટમાં અલ્સર છે, મારા પેટ. મેં કહ્યું શું કામ માન્યું તમે? કેમ બોલીને આવ્યા તમે ત્યાં? કેમ તમે તેમની ભાષા બોલવાનું શરૂ કરી દીધું? આપણું રાજ્ય શબ્દોથી ચાલે છે, ત્યાં જ તમે ભૂલ કરીને આવ્યા કે તમે ત્યાં બોલીને આવી ગયા. હવે હું શું કરું? તમે તો કામ ત્યાં જ તમામ કરીને આવી ગયા. તમે કેમ તેમની ભાષા સાંભળી? તમે કેમ તેમના તરફથી બોલ્યા? તમે કેમ માની લીધું કે તમે બીમાર છો? કેમ તમે એ ભૂલ કરીને આવી ગયા ત્યાં? પછી તમે મારી પાસે આવીને કહો છો પાસ્ટર હા બીમાર છીએ. હવે તમને નહીં બતાવી તમને કેવી રીતે સમજમાં આવશે? મને ન સમજાવો યાર, પોતાને જાતે પોતાને સાજા કરીને આવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ જીવનને જીવવાનું શીખો. ઈસુ ખ્રિસ્ત પર ગુસ્સે થઈ ગયો હતો જ્યારે ઊંઘી રહ્યો હતો. તેને જગાડવા આવી ગયા કે સ્વામી અમે મરી રહ્યા છે. તેને કહ્યું ઓ અલ્પવિશ્વાસીઓ, ક્યાં સુધી હું તમારી સાથે? ઓ કમ ઓન. એવું જ હતું ને. તમને જ્યારે જોયું ત્યારે પ્રાર્થના કરાવવાની હોય છે. અમે પાસ્ટરને 2 વાગે ફોન લગાવ્યો. મેં જોયો ફોન, મેં કીધું હું શું કામ ઉઠાવું? પોતાનું જીવન ચલાવો ને. ક્યાં સુધી? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ક્યાં સુધી પ્રાર્થના કર? પાસ્ટર હું મરી રહ્યો છું. મેં કહ્યું હવે તો મરશો, બોલો. તમે કહી દીધું કે હું મરી રહ્યો છું, હવે હું બદલી નાખું? પાછું તમે સમજમાં નહીં આવે, હું ખરેખર મરી રહ્યો છું. પૂરો વિશ્વાસ છે, કોઈ સંદેહ નથી. કોઈ સંદેહ નથી. પાછું અમે 4 ડોક્ટર પાસે ગયા, ચારેય કહ્યું કે અમે મરી રહ્યા છે. પૂરો વિશ્વાસ છે. જો હવે આટલો બધો વિશ્વાસ છે અને બોલી પણ રહ્યા છો, તો મરશો કે જીવતા રહેશો? પૂછી રહ્યો છું તમને. કેમ આ સિદ્ધાંત સમજમાં નથી આવી રહ્યા? કેમ આ સિદ્ધાંત સમજમાં નથી આવી રહ્યા? મેં કહ્યું કમ ઓન, કેમ આ સિદ્ધાંત સમજમાં નથી આવી રહ્યા? આઈ કાન્ટ મેક ધેટ મિસ્ટેક. મારા ઘરમાં જો બલ્બ પણ ખરાબ હોય તો મારા મોંથી નથી નીકળતું કે બલ્બ ખરાબ છે, બદલી કાઢો. હું કહું છું બલ્બ મારા ઘરનો બલ્બ છે, ચાલ. આઈ કાન્ટ મેક ધેટ મિસ્ટેક. મારાથી એ થતું જ નથી. જો તો મારી સાથે જીવી રહ્યા છો તો તમને ખ્યાલ છે હું શું કહી રહ્યો છું. બીકોઝ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ ઇટ વર્ક્સ. મારા દિમાગમાં બીજી કઈ વસ્તુ નથી આવી શકતી. તો તમે પોતાને પૂછો કે તમે શું કહી રહ્યા છો? કેમ કે લોકોને લાગે છે જે મનમાં આવે તે કહી શકો છો. મનની વાત તો કહેવાની છે. શું તમે પ્રધાનમંત્રી છો? ઈસુ ખ્રિસ્તે મનની વાત કરી કે પરમેશ્વરની વાત કરી? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સો ડોન્ટ બીકમ સ્ટુપિડ. હું બીમાર છું,
ડોક્ટરે કહ્યું છે કે વાયરસ છે, ટાઇફોઇડ થઈ ગયો છે, પાસ્ટર પ્રાર્થના કરો. મેં કહ્યું જો તમે બાળકો છો તો હું તમારી માટે કરી પણ દઈશ, પણ જો તમે લીડર છો ને તમે કહો છો પ્રાર્થના કરો, ઉલટા તમને બોલાવીને વરસાદમાં બેસાડી દઈશ તમને. પાસ્ટર મરી જઈશ. મેં કીધું હા વધુ બોલ, તું બોલતો રહે, મારે એ લોકો જોઈએ છે જે પોતાનું જીવન ચલાવી શકે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હેલો, કોણ જોઈએ? તો તમે પણ તમારું જીવન ચલાવવાનું શીખો, બરાબર રીતે બોલવાનું શીખો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યાકૂબ 3 અધ્યાય 2 વચન. કેમ કે આપણા સગડા ઘણી બાબતોમાં ભૂલ કરીએ છીએ. જે કોઈ બોલવામાં ભૂલ કરતો નથી તે તો સંપૂર્ણ માણસ છે. તો તમે બાકીની ભૂલો કરો છો, પરમેશ્વરને વધારે ફરક પડતો નથી. પણ જ્યારે તમે બોલવામાં ભૂલ કરો છો, ઘણું મોટું કામ થઈ રહ્યું છે ત્યાં. આપણે બધા ઘણી વાર ચૂકી જઈએ છીએ અજ્ઞાનતામાં, એટલે કે છે આપણે સગડા ઘણી બાબતોમાં ભૂલ કરીએ છીએ, પણ જે કોઈ વચનમાં નથી ચૂકતો. તમે બોલવામાં ભૂલ કરી શકતા નથી. તમે નથી કહી શકતા ઓ પાસ્ટર ઘણો તાવ આવે છે, ઘણો તાવ આવે છે, પ્રાર્થના કરી દો. મેં કીધું કમ ઓન, મારી પ્રાર્થનાઓ કરતા વધારે વિશ્વાસ તમને તમારા તાવ પર છે. તમને કોઈ સંદેહ નથી કે તમારામાં છે. પૂરો વિશ્વાસ છે. ઓ પૂરો વિશ્વાસ છે, થોડો પણ સંદેહ નથી. હસી લો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર શીખવાઈ રહ્યો છો કે ખોટું શીખવાઈ રહ્યો છો? પૂરો વિશ્વાસ. મરી ગયો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. યશાયા 33:24. હું દેખાડું તમને, વચનથી જ દેખાડું છું. હું માંદું છું એવું કોઈ પણ રહેવાસી કહેશે નહીં. શું વાત કરી રહ્યો છે? સિયોનના રહેવાસીઓનું કોઈ રહેવાસી નહીં કહે કે હું રોગી છું. સાફ સાફ લખ્યું છે ત્યાં, તેને આખું વાંચી લેજો. એ સિયોનના નિવાસીઓની વાત કરી રહ્યો છે, જેના તમે ને હું છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોઈ નિવાસી નહીં કહે કે હું રોગી છું. તમે નથી કહી શકતા, તમારે નથી કહેવાનું કે તમે બીમાર છો. તમે કહી પણ નથી શકતા. કહેવું જ મૂર્ખામી છે, કહેવું જ અજ્ઞાનતા છે, નાનપણ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હેલો. તમે બાળકો છો તો પ્રાર્થના કરી દઈશ તમારી માટે. હાઉ કેન યુ સે ધેટ? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો બરાબર બોલો. રાજ બોલવાથી ચાલે છે. કેવી રીતે ચાલે છે? બોલવાથી. આજે તમારું મોં છે એ ઘણી મોટી વસ્તુ છે. આજે તમે બોલો છો એ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ રાજનો નિયમ છે. ઈસુ ખ્રિસ્તે આંધળી આંખો કેવી રીતે ખોલી? બોલીને. માછલીના મોંમાં પૈસા કેવી રીતે આવે? બોલીને. કાન કેવી રીતે ખુલ્યા? બોલીને. મૃત્યુ પામેલા જીવતા કેવી રીતે થયા? બોલીને. તો તમને કેમ લાગે છે કે તમે કંઈ કરી લેશો બોલ્યા વગર? તમને એવું કેમ લાગે છે કે તમે ખોટું બોલીને સાચું જીવન જીવશો? જો તમારે બરાબર જીવન જીવવું છે તો તમારે બરાબર બોલવું પડશે. જો ઈસુ ખ્રિસ્તે કોઈ ભૂલો ન કરી, ઈસુ ખ્રિસ્ત પરમેશ્વર થઈને છતાં પણ તેને નિયમનું પાલન કરવું પડ્યું, તો તમે ને હું કોણ છીએ? પરમેશ્વરે પણ બરાબર બોલવું પડ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોને બરાબર બોલવું પડ્યું? તો પછી તમે કોણ? તમે કોણ? કોઈ પણ રહેવાસી નહીં કહે કે હું રોગી છું. તમે નથી કહી શકતા કે મને ખાંસી થઈ ગઈ, મને શરદી થઈ ગઈ. મેં કીધું કેવી રીતે નીકળ્યું તમારા મોંથી? હેવન્ટ યુ કલ્ચર્ડ યોર માઇન્ડ? તમે તમારા દિમાગને બદલ્યું નથી? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હેલો, છે અહીંયા? હેલો હેલો હેલો, છે અહીંયા? શીખી રહ્યા છે? બોલો. રાજ વચનથી ચાલે છે. કોના વચનથી? જે તમારા મોંમાંથી નીકળે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો તમારે તમારું બોલવાનું છે. શું કરવાનું છે? તમારું બોલવાનું છે કે તમે શું જીતી શકો આત્માઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. ચલો છેલ્લું, અયુબ 22:29. When men are cast down, thou shalt say there is lifting up. જ્યારે તેઓ તને પાડી નાખે ત્યારે તું કહેશે કે ઉઠાડવામાં આવશે. બોલો, ઉઠાડવામાં આવશે. બોલો, હું ઉપર જઈ રહ્યો છું, હું આગળ જઈ રહ્યો છું. ખુશ થઈને બોલો, હું આગળ વધી રહ્યો છું, હું આગળ વધી રહ્યો. તમે નથી કહી શકતા કે મારો વ્યવસાય ઠંડો છે, બરાબર? તમે નથી કહી શકતા, કેમ કે આ નથી થઈ શકતું. જે રાજ્યના આપણે છીએ ત્યાં બધું ચાલુ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમે કયા રાજ્યના છો. હવે કેટલા લોકો છે મુંબઈમાં રહે છે ને? તો જ્યારે ગામ જઈએ છે ત્યારે શેઠ નથી બની જતા. કેટલાનું છે આપી દો. પૂછી રહ્યો છું.
કોણ પોતાના ગામમાં જઈને પોતાની ગરીબી બતાવે છે? બધા પોતાની સેટ થઈ જાય છે. અરે કાકી 2 સમોસા કેમ મંગાવો છો? 20 મંગાવી લો, અમે આવ્યા છીએ. આ જુઓ, બસ મુંબઈ થી ગામમાં ગયા છે. કેટલા અધિકાર સાથે જાય છે તેઓ, કેટલા અધિકાર સાથે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો અહીંયા કેમ ગરીબોની જેમ જીવી રહ્યા છો? તમે પણ સેટ છો, જે મનમાં આવે બોલો હાલેલુયા, હાલેલુયા. બોલો, હું આગળ વધી રહ્યો છું, હું આગળ વધી રહ્યો છું. હું ગરીબ નથી હોઈ શકતો, હું બીમાર નથી હોઈ શકતો, હું આગળ વધી રહ્યો છું. બોલતા રહો, તમારા હાથ ઉઠાવો, અન્ય ભાષામાં બોલો. Yankrokotora kasila alish katole entra lahita labad. Lentro ke dere larisha tila aletere lindra gabanzale satole badila. Mankra kataro lare jutele entale tarila rojetele entale tare lari. Ya kotere ke dingra ga babantele tere larisha tole etra lai labade. Lindra la gadare le jetele ke dingra ga bazale jetele dira labade. Lindra gazali alabadare ke dingra ga bazali jetele badi. Lindra ga bazale jetele ke degre dere 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 le jetele ke degra badi. Lindra ga mantele bodere le jetele badi. Lindra ga bajatele ke degra bale. Lindra gazali alabade. Letra gazali alabandali taralari jetalabade. Lindra gadari alabade. Lindra gazale jetele badi. Lindra gazali alabade. હાલેલુયા. બોલો, હું આગળ વધી રહ્યો છું, હું ઊંચો ઉઠી રહ્યો છું, હું આગળ વધી રહ્યો, હું આગળ વધી રહ્યો. હાલેલુયા. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે પરમેશ્વર માટે. આપણે જો આપણે પહેલી વાર આવ્યા છે તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. તમે ઊભા થઈ શકો છો. જોરથી તાળી વગાડીશું તેમની માટે, વધુ જોરથી તાળી વગાડી શકીએ છીએ. આભાર આવવા માટે. આજે તમે આવ્યા છો તો ઈસુ ખ્રિસ્તને તમારો પ્રભુ ગ્રહણ કરીને જાઓ, કેમ કે ત્યાંથી જ બધી વસ્તુની શરૂઆત છે. તો નાની પ્રાર્થના છે, મારી પાછળ કરો. તમારી આંખો બંધ કરો અને આ પ્રાર્થના મારી પાછળ મોંથી બોલશો, તમારા હૃદયથી વિશ્વાસ કરીને. અને આજે તમે ઈસુને પ્રભુ તરીકે જાણી શકશો. હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે તે મારી આત્માને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર વિંધાયો અને પરમેશ્વરે તેને 3જા દિવસે મૃત્યુ પામેલામાંથી જીવિત કર્યો અને આજે જીવિત છે. હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર, મારો પ્રભુ છે અને મારો સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી હું પ્રભુની સંતાન છું. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું અને હું વિશ્વાસ દ્વારા મારા આત્મામાં પ્રભુના જીવનને ગ્રહણ કરું છું. ઈસુના નામમાં આમેન. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે. થેન્ક યુ. અમારી ડિટેલ્સ અમારી સ્ક્રીન પર છે, અમને જણાવશો. અને હું તમને બતાવવા માંગુ છું, તમે પ્રાર્થના કરી છે તો પ્રભુએ તમારી પ્રાર્થના સાંભળી છે. અને એ પહેલા કે તમે બેસો, હું તમારી માટે પ્રાર્થના કરું છું. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારા બાળકો માટે જેમણે હમણાં પોતાનું જીવન ઈસુ, હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઈસુનું નામ તેમની ઉપર સદાકાળ સુધી બન્યું રહેશે. શેતાનનો તેમની ઉપર કોઈ દાવ અને કબજો નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હું તમને આશીષ આપું છું. તમારા બુદ્ધિ દ્વારા, તમારા જ્ઞાન દ્વારા, તમારી સમજ દ્વારા, તમારા પ્રેમ દ્વારા અને તમારા આત્મા દ્વારા તેઓ આશીષિત છે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. થેન્ક યુ. બેસી શકો છો. ફરીથી એકવાર તેમની માટે જોરથી તાળી વગાડીશું. આ સમય છે આપણી ભેટ, આપણા દશાંશ અને આપણી પાર્ટનરશિપ આપવાનો. અને આપણે આપણા કોયરનું સ્વાગત કરીશું. તેઓ આપણી સહાયતા કરશે પરમેશ્વરની સ્તુતિ અને આરાધના કરવામાં. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ. ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है. हालेलुया. यीशु, तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं.
हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं। हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है। अपना कहलाना एक सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है। और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं। हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं। हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. હાલેલુયા. ધન્યવાદ પ્રભુ આ ભેટ લાવવાનો અનુગ્રહને અવસર આપવા માટે, સન્માન આપવા માટે. આ અમે તમારા વચનોના અનુસાર કર્યું છે, કેમ કે તમારું વચન કહે છે કે પરમેશ્વરની આરાધના તમારા ધન સાથે કરો. અને પ્રભુ જેમ અમે કર્યું છે તમારા વચન અનુસાર કે અમે આપીશું તો અમારી માટે કરવામાં આવશે. લોકો માપીને દબાવીને અમારી ગોદમાં ઉભરતું અમે વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ ગ્રહણ કરીએ છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અમે આ ભેટો પર તમારી આશીષોનું આહવાન કરીએ છીએ, બઢોતરી માટે, તમારા રાજના વિસ્તાર માટે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ, અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. બેસી શકો છો. વાવ વાવ વાવ. તૈયાર છે એનાઉન્સમેન્ટ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે એનાઉન્સમેન્ટ ઘણી જરૂરી છે, કેમ કે આપણી સેવા છે. અત્યાર સુધી મેં મારી સેવા કરી, તમે તમારી સેવામાં નથી આવ્યા. મેં તમને સમજાવ્યું, અને હવે હું તમને કહી રહ્યો છું કે તમે તમારી સેવા કેવી રીતે કરશો. સમજમાં આવી ગયું? દરેક જણને સેવા કરવાની છે. કેવળ સાંભળીને તમે કોઈ સેવા નથી કરી. તમે સેવા ક્યારે કરો છો? જે હું તમને કહી રહ્યો છું એને કરીને તમે સેવા કરો. સૌથી પહેલી એનાઉન્સમેન્ટ છે પ્રાર્થનાઓ. જો તમે અમારી સાથે પ્રાર્થના નથી કરી રહ્યા તો અમારી સાથે જોડાઓ. અમે 3 વાર પ્રાર્થના કરીએ છીએ, તો એ 3 પ્રાર્થના જરૂરી છે. બપોરવાળી જરૂરી છે, સવારવાળી વધુ જરૂરી છે, સવારવાળી વધુ જરૂરી છે, અને રાત્રવાળી વધુ ને વધુ જરૂરી છે. તો કઈ પ્રાર્થના તમે કરવાના છો? બધી. થેન્ક યુ. તો ન પૂછશો કે કઈ જરૂરી છે, મેં બતાવી દીધું. તો બપોરવાળી જરૂરી છે, સવારવાળી વધુ જરૂરી છે, અને રાતવાળી વધુ જરૂરી છે. તો તમારા દિમાગથી ન વિચારશો કે જે જરૂરી છે એ કરીશું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર? તો જાઓ અને પ્રાર્થના કરો. ન કહો કે મારી પાસે સમય નથી. આ ઘણી જરૂરી છે. આ એ જ વસ્તુઓ છે જેના દ્વારા આપણે દુનિયા બદલવાના છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી અમે તમને કહ્યું છે કે અમને તમારા 2 કલાક આપો. કેટલા કલાક આપો? કેટલા કલાક? જો તમે તમારા 2 કલાક અમને નથી આપ્યા તો અમને આપો. ઘણા બધા ડિપાર્ટમેન્ટ છે, તમે પસંદ કરી શકો છો કયા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે તમારે કામ કરવું છે. એ 2 કલાકને તમે 1 કલાકના બ્રેકમાં કરી શકો છો. અડધા કલાકના 4 નથી જોઈતા અમને. 1 કલાકના મેક્સિમમ 2, જે મિનિમમ છે એ 1 કલાક જોઈએ અમને. ધ્યાન રાખો જે લોકો આની વાત કરી રહ્યા છે. કેવળ 2 કલાક તમારે અમને આપવાના છે. આ તમારી સેવા છે, તો તમે સેવા કરો. But we should do that. Hallelujah. જો તમારી પાસે PCDL નથી, પાસ્ટર ક્રિસ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી, તો જાઓ પાસ્ટર ક્રિસ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી પર. ત્યાં દર મહિને એક પ્રોગ્રામ ચાલે છે. જેમ કે આ મહિનામાં પ્રશંસા ઉપર શીખવાડવામાં આવે છે ફ્રીમાં. અને જો ફ્રીમાં નથી પણ તો પણ ઘણું સસ્તું છે. તો જો તમે કોઈ બાળકને પૂછો તેના સ્કૂલની ફીસ કેટલી છે, ચલો હું કોઈને પૂછી લઉં છું. કેટલી છે સ્કૂલની ફીસ? 2000. ઓકે, તો ભણવા માટે તમે આટલા પૈસા લગાવ્યા, તો તમે PCDL નું સબસ્ક્રિપ્શન લો છો તો 3 મહિનાના 1700 રૂપિયા છે. 3 મહિનાના. પરંતુ તેનાથી તમારે આત્માનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. તો આ મોંઘું છે કે સસ્તું છે? એક બાળક બતાવી રહ્યો છે. બાળકની ફીસ કેટલી છે? 2000. અને આ સબસ્ક્રિપ્શન કેટલાનું છે? 1700 રૂપિયા 3 મહિનાનું. તો સાચી વસ્તુઓમાં નિવેશ કરો. સાંભળી રહ્યા છો તમે? શેમાં નિવેશ કરો? બરાબર વસ્તુઓમાં, જેથી તમે ત્યાંથી સારી વસ્તુઓ સાંભળી શકો.
પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો બુદ્ધિમાન બનો, પડોશીનો કહો બુદ્ધિમાન બનો, બુદ્ધિમાન બનો. જો તમારી પાસે અમારું એપ નથી અને કિંગ્સ ચેટ નથી અને બાઇબલ નથી તો અમારી પાસે એક ઓફર છે, તમારો ફોન બહાર ફેંકીને જતા રહો, બરાબર છે? નહીં તો ડાઉનલોડ કરી લો. પાસ્ટરે પણ અમને કહ્યું, કાલે ફરીથી યાદ દેવડાવ્યું, પાસ્ટરે પણ કાલે યાદ દેવડાવ્યું કે જે ફોનમાં બાઇબલ નથી, અમારો એપ નથી, એ ફોન પથ્થર છે અને પથ્થરને શું કરીએ છીએ? ફેંકી દઈએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો એપ તમારા ફોનમાં હોવી જોઈએ. એના પછી અમારા સેન્ટર છે, અમારા ચર્ચીસ 22 ભાષાઓમાં છે અને 14 ભાષાઓમાં ચિલ્ડ્રન ચર્ચ છે. તો એ બધાને ઉપયોગ કરો. જો તમે સેલ લીડર છો, સેન્ટર લીડર છો તો બનાવો તમારો એમ. જો તમે પોતે છો તો તમારો એમ બનાવો. જો તમે સેલના પાર્ટ નથી તો બની જાઓ. પાસ્ટરે કાલે કહ્યું કે જો તમે સેલના પાર્ટ નથી તો તમારું રેપ્ચર ઘણું મુશ્કેલ છે. સેલ આપણી સેવાની રીત છે. જો તમે સેલમાં નથી જતા, જો તમે તમારું ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ નથી કર્યું, તમે ઓલરેડી ખોટી જગ્યા પર છો. તમે ખરી ટ્રેનિંગ તમને પોતાને આપી નથી. તો તમે સેલના ભાગ બનો અને ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. અને 30 તારીખે છે ચિલ્ડ્રન કેમ્પ. થેન્ક યુ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઊભા થઈ શકો છો. પ્રભુનો આભાર માનીશું. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ક્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ સુધી પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગોડ બ્લેસ યુ. આનંદ મનાવો. વચન શું કરે છે? કામ કરે છે. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.